خوش رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. پیسے کے بغیر کوئی چیز زندگی میں آتی نہیں ہے. السلام علیکم دوستو، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید. پروگرام کا نام ہے ایک سوال. اس میں ہم نے عوام سے ایک سوال پوچھا ہے، عوام کی رائے لی ہے. سوال یہ ہے، زندگی میں خوش رہنے کے لیے کیا پیسوں کا ہونا ضروری ہے؟ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا حوصلہ افزائی کے لیے. کیا خوش رہنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے؟ خوش رہنے کے لیے پیسوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کے بغیر سامان بھی ادھورا ہے، گھر ادھورا ہے، سب چیزیں ادھوری ہیں. اور پیسے کی ساری سسٹم ہے پیسے کا. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری بیکری ہے نئی کراچی 5 نمبر کا المدینہ بیکری جس کا نام سے، اور ہر سامان ملتا ہے ہماری بیکری پہ، کیک، پیسٹری وغیرہ، کیک وغیرہ، اور فریش آئٹم ہوتا ہے سارا. جی، میرا نام مرزا حسن ہے اور آج کا سوال یہ ہے کہ کیا خوش رہنے کے لیے پیسہ ہی لازمی ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پیسہ لازمی نہیں ہے. آپ کی صحت ہونی چاہیے. آپ جب تک صحت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کورونا وائرس چل رہا تھا، لوگوں نے کتنا پیسہ لگایا، لاکھوں روپے برباد کیے. کنٹریز میں دیکھ لیں آپ اور اپنی کنٹری میں دیکھ لیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے پیاروں کو نہیں بجا سکے. جب تک آپ کی صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. چاہے آپ کتنا ہی پیسہ جمع کر لیں، آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے آپ ساری زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تھینک یو. السلام علیکم. خوش رہنے کے لیے کیا پیسے کا ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال میں خوش رہنے کے لیے پیسے کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ساری ضروریات پیسے سے لنک ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی جو جدوجہد کرتا ہے، پیسہ ہونا ہی لازمی ہے. پیسے سے سب چیز خرید سکتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل اور خوش رہنے والا ذہن، جس بندے کے اندر خوش رہنے والا ذہن نہ ہو، سب کچھ ہو کر بھی خوش نہیں رہ سکتا. لیکن جس بندے میں خوش رہنے والا ذہن ہو تو وہ پیسے کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ خوش رہنے والا ذہن چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے. خوش رہنے کے لیے پیسہ ہونا بہت ضروری ہے. میرا نام فرحان علی ہے اور خوش رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی ہے کیونکہ آج کے زمانے میں پیسے سے تمام چیزیں نہیں لی جا سکتی. وہ جن کے لیے آپ کو جیسے کہ صحت کی اور اچھی مواقع کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ صرف خوش رہنے کے لیے پیسوں کی اس لیے ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور بہتری اگر آپ کی قسمت میں ہو، آپ کی وہ ہو، تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی. میرا نام وارث ہے. خوش رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. پیسے کے بغیر کوئی چیز زندگی میں آتی نہیں ہے. خوشیاں بھی میں پیسوں سے خرید رہا ہوں، پیسوں کے بغیر خوشیاں ہی نہیں ملتی. میں تو غریب بندہ ہوں، میری گاڑی بغیر پیسوں کے چلتی نہیں ہے. گھر سے نکلا ہوں تو پیسوں کے لیے نکلا ہوں. خوشیاں بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے. میرا نام وسیع الرحمان ہے. میرا فلٹر پلانٹ ہے. میں پانی لوگوں کو پلاتا ہوں اور صاف ستھرا پانی ہوتا ہے میرا، اور فلٹر والا پانی ہوتا ہے، اور ریٹ بھی مناسب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ منافع کمایا جائے زیادہ سے زیادہ. بس لوگوں کی خوشی میں 15 روپے 13 لیٹر کے 15 روپے میں اور 19 لیٹر کے 20 روپے لے رہا ہوں. یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے واسطے بیٹھا ہوں بھائی. خوش رہنے کے لیے کیا خوش رہنے کے واسطے ضروری نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمایا جائے. بس حق حلال کی کمائے، اللہ تعالیٰ اسی میں خوش رکھتا ہے. جی بھائی، آپ کا سوال ہے کہ خوش رہنے کے لیے پیسے کمانا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کھا نہیں پائیں گے، پی نہیں پائیں گے، رہ نہیں پائیں گے. تو پیسے تو ضروری ہے. اس دور میں جو حال حویلا ہے آج کل کا، ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے اور بالکل ضروری ہے.
पैसे तो लाजमी है। बिल्कुल भाई, अब हम बाहर जो घूम रहे हैं जाहिर सी बात है पैसों के लिए ही घूम रहे हैं। हर बंदा कहीं ऑफिस जा रहा है, कोई भी काम है, ठेले वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, जो भी हैं मेरे भाई, ये तो ज़रूरी है ना, पैसों के लिए ही घूम रहे हैं, तो मज़े मस्ती के लिए तो घूम नहीं रहे। जाहिर सी बात है अखराजात हैं, घर के हर किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं, जाहिर सी बात है बाहर तो निकलना ही है। ये डॉक्टर सिराज अहमद है। आपका सवाल है कि पैसे खुश रहने के लिए क्या पैसों का ज़रूरी है? पैसों का ज़रूरी होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल में जो भी इतनी मुश्किलात से इंसान गुजर सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए तो खुशी नामुमकिन हो गई है। लेकिन जब तक आप कोई चीज़ भी अपने दिल से नहीं कर सकते, अवेल नहीं कर सकते, तो खुशी किस काम की? आप अपने बच्चों को कोई उनकी ख्वाहिश पूरी न कर सकें, आपके पास पैसा ही ना हो, ख्वाहिश ही ना पूरी कर सकें, इतनी महंगाई के आलम में। ठीक है, मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड कह लें आप। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि जैसे भी हालात हो, आपको उस हालात में ढलना होगा, मेहनत करनी होगी, दिमाग लगाना होगा, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए सोचना होगा, ना कि हालात के तहत आप बिल्कुल जमात को ज़वाल पजीर कर लें अपनी। तो इंशाअल्लाह आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद सनाम है। खुश रहने के लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखो तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुश रहे। ज़िंदगी में पैसा होना ज़रूरी है भाई। ज़िंदगी में आजकल के दौर में पैसा है ना तो सब कुछ है, भाई बहन भी है, दोस्त यार भी है, सब कुछ है, आपकी इज्जत भी करेंगे। आज देख लो ना गरीब बस्तियों में कितने अमीर किसको कितना पूछ रहे थे, जितने अमीर है ना सबकी पूजा सब पैसों की वजह से ही कर रहे हैं आजकल के दौर में। तो पैसों के बगैर खुशियाँ नहीं मिल सकती क्या? खुशियाँ मिलती है लेकिन वो सहूलतें नहीं मिल पाती ना जिससे खुशियाँ मिल सकती है। सहूलतें हैं तो खुशियाँ हैं ना आपके पास, सहूलतें नहीं है तो खुशियाँ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन। के लिए क्या पैसों का होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है पैसे का। क्यों, वजह बताएं। वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपने सवाल पूछा तो जवाब मैंने दे दिया बस। चलें, थैंक यू बहुत। मेरा नाम सैयद मुदारम है और खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। इससे बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि सज्जाद जो बनी इस्राइल के कौम में था, उसके पास जो दौलत इतनी थी कि वो खजाने में जाता था, तो लोग हसरत करते थे काश मेरे पास भी दौलत आए। नतीजा क्या हुआ, जब वो ज़मीन में धंसाया गया तो लोगों ने कान को पकड़ा कि अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने हमें दौलत नहीं दिया, अगर दौलत देता तो हम भी इसी तरह धंसा ले जाते। फिर उसके बाद एक मिसाल ऐसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि एक साहबी आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मेरा बकरियों का रेवड़ है, इसके लिए तरक्की के लिए दुआ करते हैं, खूब फले फूले। उन्होंने मना किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मत कराओ, उन्होंने मजबूर कर दिया तो दुआ किया तो पता चला कि मस्जिद नबवी में जो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे वो एक वक्त का ज़ाया हुआ। फिर रेवड़ में इतना तरक्की होता गया कि वो मदीने से दूर हो गए। लेकिन जब उनको ज़कात का हुक्म आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए उन साहबी के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि ये दौलत हमने अपनी मेहनत से कमाई है, लिहाजा इस पर हम ज़कात नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आइंदा कोई उससे ज़कात वसूल नहीं करेगा। उसका फ़ायदा वो समझे एक तरह से नाकाम हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में सोचा कि शायद हम दे दें ज़कात, हम तो नाकाम हो गए। तो दौलत जो है ना वो नहीं होता। एक किताब है मेरे पास, बाई नेशन फेल, तो उसमें फेल में जो आता है वो प्रॉस्पेरिटी आता है, ज़्यादा खुशहाली भी आपको तबाही की तरफ लेके चली जाएगी। स्पेन में आपका यही हाल है, तो मुमताज़ महल और ताज महल बनाते रहे और काम किया नहीं। नतीजा क्या हुआ कि दौलत कामयाबी का ज़रिया नहीं है। तो वो
दौलत प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना वो खुशहाली की ज़ामिन नहीं है। और कई चीज़ें हैं, इंजस्टिस भी है, वो भी नाकामी का बात बनती है। और ऑर्गेनिटी ऑफ पावर, अगर पावर किसी एक हाथ में आ जाए तो भी इंसान नाकाम हो जाता है। तो आपको वो कई मिसालें मैंने दी। शद्दाद का खजाना का चाबी 60 ऊँटों पे जाती थी, तो लोग हसद करते थे कि काश अल्लाह ताला हमें भी इतनी दौलत दे देगा। लेकिन जब वो ज़मीन में धंसाया गया तो लोगों ने कानों का हाथ पकड़ा। वो एक मरतबा जो कमोबेश अल्लाह माफ़